ہمیں جوائن کیا ہے اطہر کاظمی صاحب نے اور اظہر جاوید صاحب نے. آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اطہر سر، پہلا سوال تو آپ سے ہی کرنا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی نے کہا کہ 5 اگست کو احتجاج ہوگا. امپریشن ایسا دیا گیا کہ جی بڑا کمال احتجاج ہوگا، پاور شو ہوگا، خان صاحب کو رہا کروا دیا جائے گا. آن دا ادر ہینڈ اے پی سی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے مساق جمہوریت کی بات بھی کر دی. تو یہ پارٹی اتنی کنفیوز کیوں ہے کہ انہوں نے احتجاج کرنا ہے یا مساق جمہوریت کی طرف انہوں نے جانا ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور پھر گوہر سر کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے جس سے امپریشن تو یہی ملتا ہے کہ کوئی بہت بڑا احتجاج یا ملک گیر احتجاج تو نہیں ہونے والا. یہ کنفیوژن کب تک رہے گی پی ٹی آئی میں؟ میرے خیال میں مکسچر ہی ہوگا. ٹو بی آنیسٹ جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ گور صاحب نے بھی یہ کہا ہے احتجاج تو وہ کچھ نہ کچھ حد تک تو کریں گے، لیکن کیا کوئی بہت بڑی اس دن عوامی تحریک ہوگی، لوگ اسلام آباد کی طرف آئیں گے جو کچھ لوگوں کے ذہن میں تھا؟ ویسی صورتحال مجھے نظر نہیں آتی. اور جو احتجاج بھی ہوگا وہ لوکلائزڈ قسم کا مجھے لگتا ہوگا، اپنے اپنے علاقوں کے اندر ہوگا، جو لوگوں کے شہر ہیں. پھر اور یہ شاید کوئی سکسیسفل احتجاج تو نہ ہوا نا، یہ تو ایک روٹین کا میٹر ہو گیا. جی دیکھیں، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو سکسیسفل کیسے دیکھتے ہیں. اب کسی بھی احتجاج کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی رہائی اگر ان کا سکسیس ہے تو وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ 5 اگست والے دن جو احتجاج ہوگا اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. لیکن یہ کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے. جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ دباؤ ڈالتی ہیں. اب جس طرح لاہور میں انہوں نے جلسے کی اجازت کے لیے اپلیکیشن دی ہوئی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ان کو وہاں پہ جلسے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد F9 پارک میں بھی جلسے کی اجازت مانگی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں ایک طرح سے حکومت پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. باقی کوئی بہت بڑا احتجاج ایسا لانگ مارچ ٹائپ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. سوزان صحیح. اظہر سر، یہ جو خان صاحب کے بیٹوں کا آنا تھا وہ ابھی آئے بھی نہیں. آج خان صاحب کے اپنے بیٹوں سے بات بھی ہوگی، لیکن اس سے پہلے اگر تھوڑا سا میں پاسٹ میں جاؤں تو جس وقت یہ کہا گیا کہ خان صاحب کے بیٹے آ رہے ہیں، حکومت کی جانب سے ایک بڑی بوکھلاہٹ تھی اور کہا گیا کہ آتے ہی اریسٹ ہو جائیں گے، آلدو کہ وہ ابھی تک آئے بھی نہیں اور کوئی نہیں پتا کہ وہ آگے آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو کہ اس وقت حکومت کو اتنا زیادہ پینک کیا ہو گیا کہ وہ 2 بچے جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، ان کے آنے کی خبروں کے اوپر حکومت نے اور بڑے بڑے ناموں نے اتنی زیادہ بوکھلاہٹ دکھائی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ ایسا کیوں ہوا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ ان دونوں کو آنے دینا چاہیے. ان کے وہ والد عمران خان ہیں اور اس کے علاوہ وہ پاکستانی شہری بھی ہیں، کیونکہ جیسے کہ آج علیمہ خان صاحبہ نے بھی تصدیق کی کہ ان کے پاس نائکوپ تھا اور نائکوپ ان کا گم ہو گیا. اگر ان کے پاس نائکوپ تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈوئل برٹش بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں، اور آپ پاکستانی کسی بھی شہری کو پاکستان آنے سے نہیں روک سکتے. اور اس کے علاوہ ان کے اپنے والد سے ملاقات کے حوالے سے یہ ہر بیٹے کا، ہر بچے کا حق ہے کہ وہ اپنے، چاہے وہ جیل میں بند ہیں، وہ ان سے ملاقات کرے. تو یہ ایک بات بڑی میرے خیال ہے حکومت کو بھی سمجھنی چاہیے، اور اس میں کوئی کسی قسم کا حرج بھی نہیں ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ہے سیاست میں حصہ لینا یا کسی سیاسی عمل کا حصہ بننا. تو میرا خیال ہے کہ شروع سے ہی سلمان اور قاسم کا اگر آنے کا پروگرام ہے بھی یا تھا بھی تو وہ کسی بھی صورت میں سیاست میں وہ حصہ نہیں لیں گے. نہ ان کا پہلے کوئی ارادہ تھا، نہ اب وہ کسی سیاست میں آئیں گے، کیونکہ ان کی والدہ جو جمائمہ خان صاحب ہیں وہ پاکستان کی سیاست کو بڑی اچھی طرح سمجھتی ہیں. صحیح. وہ جانتی ہیں پاکستان کی سیاست میں کیا ایف اینڈ برڈس ہیں، کیا وہاں پہ نیگیٹیوٹی ہے، کن کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان میں جو سیکیورٹی تھریٹس ہوتے ہیں، ان حالات میں اگر وہ کسی جلسے، جلوس یا کسی اور جگہ جاتے ہیں تو وہ بھی ایک خطرے کی وہاں پہ موجود ہو سکتا ہے. تو ان حالات میں جو جمائمہ خان صاحبہ وہ کبھی بھی اس حق میں نہیں رہی، بلکہ میرا خیال ہے عمران بھی ایز اے فادر وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے بیٹے آ کے اس طرح کسی سیاسی عمل کا حصہ بنے. اطہر سر، ابھی تو خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی میرے بیٹے آئیں گے، مجھ سے ملیں گے، لیکن وہ کوئی احتجاج وغیرہ یا سیاست میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی کردار نہیں ادا کرنا، خان صاحب کی اہلیہ آلریڈی جیل میں ہے، خان صاحب بھی جیل میں ہے، علیمہ بی بی جو ہیں وہ اس طرح سے کوئی بھی جلسہ وغیرہ نہیں کر سکی، تو اب کیا جو موجودہ لوگ ہیں، جو پاکستانی عوام ہے، وہ قیادت پہ کس طرح ٹرسٹ کرے گی؟ یہ قیادت تو 26 نومبر کو چھوڑ کے چلی گئی تھی، اور ابھی جو لیڈرشپ ہے ان کے اوپر تو مقدمات بھی اتنے ہو گئے ہیں کہ اب پتہ نہیں وہ 5 اگست کو نکل پائیں گے یا نہیں نکل پائیں گے. تو اب جو 5 اگست کو ہونے جا رہے ہیں وہ کوئی بہت بڑا پاور شو تو نہیں ہوگا.
देखिए, एक तरह से जो जिस तरह पहले भी मैंने आपसे एक दफ़ा पहले भी शायद बात हुई, उसमें शेयर किया था कि मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के बेटे आके वो सियासत में हिस्सा लेंगे। और उस आज तो इमरान खान साहब ने भी उस हवाले से ग़ालिबन कोई जेल में जो ट्रायल चल रहा था उसमें कोई गुफ्तगू भी उन्होंने की है। वो आना चाहते हैं अपने वालिद से मिलने के लिए, और हालिया जो उन्होंने इंटरव्यू भी दिया उसके अंदर भी उन्होंने इसी चीज़ का ज़िक्र किया है कि हम आके अपने वालिद साहब से मिलना चाहते हैं। अब वो कब आएँगे, वीज़े उन्होंने अप्लाई कर दिए हैं। अब देखते हैं कि हुकूमत उनको कब वीज़े देती है। बाकी जो 5 तारीख है, वो कभी भी ये प्रोग्राम नहीं था कि वो आके 5 अगस्त को लीड करेंगे या कोई फैमिली मेंबर लीड करेगा। इमरान खान साहब ने कभी भी कोई किसी भी मौके के ऊपर अपने किसी भी खानदान के फर्द को, चाहे उनकी बहनें हो जाएँ या बेटे हो जाएँ, किसी को भी कोई सियासी ज़िम्मेदारी उस तरह नहीं दी कि आप पार्टी को लीड करेंगे। सही। पार्टी को वही क़यादत लीड करेगी जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं और दीगर जो क़यादत है। अब वो 5 तारीख को क्या करते हैं, कितना बड़ा एहतजाज होगा, क्या उस एहतजाज के नतीजे में इमरान खान साहब रिहा हो जाएँगे? टू बी ऑनेस्ट मुझे तो ऐसी कोई सूरत-ए-हाल नज़र नहीं आ रही। अज़हर सर, ये जैसे ही 5 अगस्त करीब आने वाला था, सज़ाएं हुई, और अगर सज़ाओं को देखा जाए तो जो गवाह थे उनकी पहले गवाही को डिस्कार्ड भी किया गया। कुछ गवाहान ऐसे थे जो उस दिन ड्यूटी पे मौजूद भी नहीं थे, लेकिन एक खान साहब के टेबल के नीचे थे और एक खान साहब के पर्दे के पीछे छुपे हुए थे, जो किसी को नज़र नहीं आए। उसके अलावा भी कुछ गवाहों की जो गवाही थी वो डिस्कार्ड हो सकती थी पर नहीं हुई। आपको नहीं लगता कि माजी में नून लीग के साथ भी इसी तरह का सब कुछ हुआ? उनके ऊपर भी केसेस हुए, लेकिन बाय द टाइम वो ख़त्म हो गए। इतना ज़्यादा एक जमात के लिए घेरा तंग कर देना, क्या ये जायज़ है? देखिए, सबसे बड़ी पहली बात मैं ये कहूँगा कि जो तशद्दुद की सियासत है उसकी पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। गुज़िश्ता 10 साल से हम देख रहे हैं, जब 2014 में धरने शुरू हुए तब से लेके पाकिस्तान इस वक़्त तक तशद्दुद की सियासत का कायल हो चुका है। हम लोग ये समझते हैं कि बल्कि उससे पहले भी अगर देखें कि तशद्दुद का एक अंसर हमारी सियासत में होता है, और हम ये समझते हैं कि हम तशद्दुद के ज़रिए, मारपीट के ज़रिए ये सारे अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमने पिछले जो 9 मई को वाक़यात हुए, वो पाकिस्तान की तारीख़ में इसलिए ज़रा मुनफ़रिद हैसियत रखते हैं कि उस दिन जो दिफ़ाई इंस्टॉलेशंस थी, उन पर हमले किए गए, और पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफ़वाज और पाकिस्तानी इदारों पर जो होने वाले हमले थे, वो अब तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपका पॉइंट आ गया। अतर सर, ये जो 9 मई हुआ, नो डाउट ये बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। क्या खान साहिब, अगर हाइपोथेटिकली, मैंने कल भी ये सवाल पूछा था, मैं आपकी भी इसमें राय जानना चाहती हूँ कि अगर खान साहिब ये कह दें कि क्योंकि मेरे लीडर्स के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, मेरे पाकिस्तानियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में बंद है, अपनी आवाम की खातिर मैं 9 मई पर माफ़ी मांगता हूँ, तो क्या हो जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो इसे कहेंगे। अगर उन्होंने ये कहना होता तो अब तक कह चुके होते। अगर वो लंदन में बैठे होते, अमेरिका में बैठे होते और कहीं और उनकी सियासी जमात के जो दीगर लीडरान हैं वो यहाँ पे जेलों में होते, तो इमरान खान साहब पे एक दबाव होना था। लेकिन अब इस सारे मामले में देखें, वो तो खुद फ्रंट से लीड कर रहे हैं। वो भी जेल में है, उनकी अहलिया भी जेल लेकिन में है। सर, जो कोट लखपत जेल में बंद है वो बेचारे तो एक खत भी लिख चुके हैं जिसमें वो कह चुके हैं कि मुज़ाकरात करें। दैट मीन्स कि वो लोग सफ़र कर रहे हैं, और उसके अलावा भी जो 9 मई के जितने भी कैदी हैं वो लोग भी सफ़र कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जिनके मुकदमात चल रहे हैं वो भी सफर करें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो उसमें बातचीत तो होनी चाहिए, उन्होंने कहा है। लेकिन मसला ये है कि इसमें जमात का इशू नहीं है। इमरान खान साहब का एक स्टांस उन्होंने लिया हुआ है, हो सकता है हम उससे एग्री ना करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिलहाल उसमें कोई तब्दीली आएगी। वो एक ही मुतालबा करते हैं, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सीसीटीवी फुटेजेस का वो जिक्र करते हैं, वो कहते हैं सारी चीजें सामने लेके आए, तो वो तो इसको नहीं मानते। मेरे ख्याल में अगर इस पे कोई मामला अदालत से बाहर हल होना होता तो वो अब तक हो चुका होता। हाँ, एक चीज है कि एक हाई पावर जुडिशल कमीशन बना दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल, और उसमें वो चीज सामने दिखाई जाए, और पूरी कौम को फिर इनके ऊपर हो सकता है मजीद प्रेशर पड़े माजरत के लिए, शायद फिर तब वो कोई उस तरफ सूरत हाल जा सके। अजहर सर, आज ईरानी सदर पाकिस्तान आए और प्रोटोकॉल्स के मुताबिक या तो पाकिस्तान के सदर को उनको रिसीव करने जाना चाहिए था, या एटलीस्ट पीएम साहब को जाना चाहिए था। नवाज शरीफ साहब किस कैपेसिटी में उनको रिसीव करने गए? एक तो अगर नवाज शरीफ साहब बाहर ना आए तो एतराज होता है, वो बाहर नहीं आते। अगर सर, वो जो उन्होंने इंडिया पे ट्वीट नहीं की थी, वो आज तक हमें एतराज है। हाँ बिल्कुल, आपका सही एतराज है, मैं उसको नहीं कहता, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जब वो बाहर अंदर रहते हैं तो वो कहते हैं कोई एक्टिविटी नहीं है। देखिए, वो लाहौर में आए हैं, और वैसे भी जब सदूर आते हैं तो उनको सरबराह ममलिकत जो हैं वो इस्तकबाल रूटीन में नहीं किया जाता। किसी वजीर की ड्यूटी लगती है, वजीर मेहमानदारी होता। तो अब क्योंकि वो लाहौर में आए थे,
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उनको रिसीव करना, तो ये एक अच्छा गेस्चर है कि इंटरनेशनल सतह पे एक बड़ा लीडर पाकिस्तान आ रहा है, और अगर नवाज शरीफ साहब उनके साथ जाके मिले हैं तो ये एक हमारी पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा एक पॉजिटिव कदम करार दिया जाना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त हुकूमती जमात है, पंजाब में भी उसकी हुकूमत है, फेडरल में भी, और नवाज शरीफ साहब उसके सदर हैं। तो मेरा ख्याल है इस पे एतराज़ की बजाय अगर हम इसको पॉजिटिव ले लें, उनके इस्तकबाल करने से ईरानी जो लोग हैं, अवाम है, उनमें एक मजीद मुस्बत तासुर जाएगा। सही सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए।